ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ዳንኤል ነኝ፣ ጁኒየር ፋርማሲስት እና አሲስታንት ሌክቸረር። ይህ ደግሞ ፋርማ ሌሰንስ ዊዝ ዳንኤል ነው። የመጀመሪያውን ቪዲዮ ነው እንግዲህ የሰራሁላችሁ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፋርማኮሎጂ ነው። እዚህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፋርማኮሎጂ ላይ በምንመለከትበት ሰዓት ቤዚክ ተርሚኖሎጂዎችን መጀመሪያ ላይ ማወቅ ይገባል እና ነገር ግን አሁን እሱ ላይ ለብቻ ቪዲዮ ከመስራት ይልቅ እያንዳንዱ ሌሰን ላይ ፌስ በምናደርግባቸው ሰዓት ሁሉንም እያብራራ እንሄዳለን ማለት ነው። ፎር ዘ ታይም ቢንግ ግን we need to define the term pharmacology, okay, as a principle, what this pharmacology is. የሚለውን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። with a simple definition, this pharmacology is science of drugs, okay, the science of drugs. And here a new terminology that we will face and we are going to see is drug, okay, because we have said that this pharmacology studies about this drug. What does this drug mean by የሚለውን ማወቅ ይገባናል ማለት ነው። This drug is substance, okay? It's a substance that enters into a human body and results in physiological change, okay? Physiological change. Physiological change, okay? ይህ ድራግ የምንለው አሁን ፊዚዮሎጂ ስንል ኖርማል ፈንክሽኒንግ ኦፍ ሂውማን ቦዲ ነው አላቸው። ሶ ዲስ ድራግ የምንላቸው ሰብስታንሶች ኢንተር ካደረጉ በኋላ ሂውማን ቦዲ ላይ የሆነ ፊዚዮሎጂካል ቼንጅ ካመጡ that substance is known as drug. So this pharmacology studies all about these drugs ማለት ነው። Okay? And the most important and common parameters of drugs are pharmacokinetic and pharmacodynamics. So today we are going to say about the basics, okay? Important things and a general overview about pharmacokinetics and dynamics. As a definition, this pharmacokinetics means what the body does to the drug, okay? You are familiar now with drug, with that substance, okay? That results in a physiological change. Pharmacokinetics studies about what our body, what the human body does to the drug after taking the drug X or Y ማለት ነው። የሆነ ድራግ ሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ ሰውነታችን ያንን ድራግ ምንድን ነው የሚያደርገው እንደማለት ነው። ኦኬ ሰውነታችን ለድራግ ላይ የሚያደርገው አክቲቪቲ that's we call it pharmacokinetics. on the other side ደግሞ pharmacodynamics የምንለው ፓራሜትር ምንድን ነው? what the drug does to the body የተወሰደው ሜዲኬሽን or የተወሰደው ድራግ ያ ሰብስታንስ ሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ ምንድን ነው የሚሰራው? ኦኬ ምንድን ነው የሚያደርገው? እንዴት ነው የሚሰራው? ከምን ጋር በመገናኘት ነው? ከምን ጋር ሪሌሽንሺፕ በመፍጠር ነው? ማምጣት ያለበትን ሪስፖንስ የሚያመጣው ምን በማድረግ ነው? ወር ደግሞ ሰውነታችን ላይ ምን አይነት ሪስፖንስ ያመጣል የሚለው ፋርማኮዳይናሚክስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ለብቻው ራሱን የቻለ ፕሪንሲፕል ነው። ስለዚህ ለብቻው እናያለን። ፋርማኮኪኔቲክስን ደግሞ ራሱን የቻለ አንድ ፕሪንሲፕል ነው። ስለሱም በሰፊው እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ this pharmacokinetics includes four parameters. Okay, this four parameters are the pharmacokinetic parameters. Okay, the four ones pharmacokinetic parameters ማለት ነው። as I have mentioned before, this site of administration, there is a site of administration now. Yeah, this site of administration maybe orally administer የተደረገ ሜዲኬሽን ሊሆን ይችላል። ደርማሊ ደግሞ አፕላይ የተደረገ ሜዲኬሽን ሊሆን ይችላል። so that's the site of administration ማለት ነው። ከዛ ሳይት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን በኋላ ሰውነታችን ያንን መድኃኒት ምን ያደርገዋል ማለት ነው። አፍተር ሳይት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ከደረሰ በኋላ ምን ያደርገዋል የሚለውን ነው ማለት ነው። ሲምፕሊ እዚህ ስኬች ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። ከሳይት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን አንድ ሜዲኬሽን ከሳይት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ቱ ዘ ብለድ ስትሪም ወር ደግሞ ዘ ብለድ ሰርኩሌሽን የሚሄድበት ፕሮሰስ ወይንም ደግሞ ሰውነታችን ድራጉ ሳይት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ከደረሰ በኋላ የመጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ያንን ድራግ አብዞርብ ማድረግ ነው። ይህ አብዞርብሽን ደግሞ ምን ማለት ነው? the movement of drug X, okay, drug X from the site of administration to the blood circulation ነው ማለት ነው። ወደ ደም ዝውውራችን ሲወስደው that's we call it absorption, and this is the first pharmacokinetic parameter. Okay, next to this ያ መድኃኒት ደግሞ ያ ድራግ ኤክስ from the blood circulation to the site of action ሲሄድ የሚሄድበት ፕሮሰስ ደግሞ to the site of action
እዛ ጋር ሳይት ኦፍ አድሚኒስትሬሽን አይተናል አይደል? ሳይት ኦፍ አክሽን ማለት ደግሞ የሆነ ሜዲኬሽን ሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ ትሪት ለማድረግ ወር ደግሞ ማምጣት ያለበትን ሪስፖንስ ለማምጣት የሚሄድበት ቦታ አለ። ላይ አክት የሚያደርግበት ሪስፖንሱን የሚያመጣበት ፎር ኢንስታንስ የሆነ ከሆነ ኤክስ ከሚባል ሪሴፕተር ጋር ባይንድ አድርጎ ኤክስ የሚሰራ ዋይ የሚባል ድራግ ቢኖረን ይሄ ኤክስ ሪሴፕተር ያለበት ቦታ ለዛ ድራግ ሳይት ኦፍ አክሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ እዛ ጋር ሄዶ ከዛ ሪሴፕተር ጋር ኢንተራክት አድርጎ የሆነ ሪስፖንስ ያመጣል ማለት ነው። ሶ ዛት ኢዝ ዘ ሳይት ኦፍ አክሽን ፎር ዘ ድራግ ዋይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ድራግ አብዞርብ ተደርጎ ብለድ ሰርኩሌሽናችን ላይ ከገባ በኋላ ወደዚህ አክት ወደሚያደርግበት ሳይት ኦፍ አክሽን ትራንስፖርት መደረግ አለበት ማለት ነው። this process of transportation is known as distribution. okay distribution እንለዋለን ማለት ነው። ከብለድ ሰርኩሌሽን ወደ ሳይት ኦፍ አክሽን this is another pharmacokinetic parameter that our body responds or our body does to the drug. next to this ደግሞ ሳይት ኦፍ አክሽን ሄደ የሆነ ድራግ then ሪስፖንሱን ከሰጠ በኋላ ደግሞ ወዴት ይሄዳል? ወደ ሜታቦሊዝም የሚባል ፕሮሰስ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄ ሜታቦሊዝም የምንለው ደግሞ ሞስት ኮመንሊ የት ነው የሚካሄደው? ሊቨር ላይ የሚካሄድ ፕሮሰስ ነው። this one liver is the most common site of ሜታቦሊዝም ነው። ባዮትራንስፎርም የሚደረግበት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የሆነ ሰብስታንስ የሚሰራውን ስራ ከሰራ በኋላ ወደ አዘር ሜታቦላይት ወደ ሌላ ሜታቦላይት ወደ ሌላ ፕሮዳክት የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ይህ ሜታቦሊዝም የምንለው ፕሮሰስ so this is the other ስለዚህ ይህ ሜታቦሊዝም ማለት ሊቨር ላይ የሚካሄድ ፕሮሰስ ሆኖ አንድ ድራግ ሳይት ኦፍ አክሽን ጋር ሄዶ ፕሮሰሱን ካደረገ በኋላ እዚህ ሊቨር ላይ መጥቶ to other ሜታቦላይት የሚቀየርበት ፕሮሰስ ነው። this is another pharmacokinetic parameter that our body does to the drug ማለት ነው። then to metabolite another to other metabolite የሚቀየርበት ማለት ነው። other metabolite okay አሁን ይህ ሜታቦሊዝም የምንለው ፕሮሰስ ለእያንዳንዱ ድራግ ለተለያዩ ድራጎች ያለው ኢፌክት ወይ ደግሞ የተለያዩ ድራጎች ላይ የሚያመጣው ኢፌክት የተለያየ ነው። እሱን ሜታቦሊዝምን ለብቻው የምንመለከትበት ሰዓት የምናየው ይሆናል ማለት ነው። the last pharmacokinetic parameter is excretion. okay as the name indicates, excretion is what the coming out of the drug substance after it results in the effect ማለት ነው። okay ኢፌክቱን ከመጣ በኋላ የሚሰራውን ስራ ከሰራ በኋላ ኤክስክሬት የሚደረግበት የሚወጣበት ከሰውነታችን ዲትራይድ የሚሆንበት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ይህ ኤክስክሬሽን ደግሞ ማለት ነው። ይህ ኤክስክሬሽን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤክስክሬት ሲደረግ ማለት ነው። ጌቲንግ አውት ካሚንግ አውት ማለት ነው። ኦኬ ካሚንግ አውት ማለት ነው። ከሰውነታችን የሚወጣበት ማለት ነው። ሜዲኬሽኑ በምን አይነት መልኩ ሊሆን ይችላል? this excretion process can be done as a urine form ሊሆን ይችላል። ኦኬ as a urine form ሊሆን ይችላል። በሽንት መልኩ ሊሆን ይችላል። as a bile ሊሆን ይችላል። as a bile form excrete ሊደረግ ይችላል። as a feces form excrete ሊደረግ ይችላል። or ደግሞ as a sweat form excrete ሊደረግ ይችላል ማለት ነው። so this all processes are what among what the human body does to drug ነው ማለት ነው። excretion ነው ማለት ነው። okay this all parameters, okay, all pharmacokinetic parameters basically determine the drug's onset of action. okay onset of action ማለት መድኃኒቱ ስራውን የሚጀምረው መቼ ነው የሚለው ነው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ መድኃኒት ስራውን ለመጀመር ቢያንስ ዲስትሪቢዩሽንን ፓስ ማድረግ አለበት to the site of ይሄ ፕሮሰስ ሰውነታችን አብዞርብ እስኪያደርገው and then distribute እስኪያደርገው ድረስ ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል የሚለው በሌላ በኩል ዲተርማይን የሚያደርግልን መድኃኒቱ ስራውን የሚጀምረው መቼ ነው የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው ፋርማኮኪኔቲክ ፓራሜተር ዲተርማይን ከሚያደርጉልን ነገሮች ውስጥ ኦንሴት ኦፍ አክሽን ይሆናል። ሌላኛው ኢንቴንሲቲ። ኦኬ ኢንቴንሲቲ በምን ያህል ስትሬንግዝ ይሰራል፣ በምን ያህል ስትሬንግዝ መድኃኒቱ ይሰራል። ዳት ሚንስ ለምሳሌ የሆነ ሜዲኬሽን ዲስትሪቢዩት ከተደረገ በኋላ ቶሎ ወደ ሜታቦሊዝም ስቴጅ የሚሄድ ከሆነ ላይክ ማግኘት ያለብንን ኢፌክት ላናገኘ ነው ማለት ነው። ይህም እንደዛው ኢንቴንሲቲን ዲተርማይን ከሚያደርጉልን ፓራሜተሮች ውስጥ ሜታቦሊዝም ውስጥ ኮመን ሊሆናል ፋርማኮኪኔቲክ ፓራሜተር ነው ማለት ነው። ይህም ሌላኛው ደግሞ ዲዩሬሽን የሚባል ነገር አለ። ኦኬ
ዲዩሬሽን ኦፍ አክሽን። ሌላው እነዚህ ፋርማኮኪኔቲክ ፓራሜትሮች ዲተርማይን ከሚያደርጉልን ነገር መካከል ዲዩሬሽን ኦፍ አክሽን ነው። ዲዩሬሽን ኦፍ አክሽን ማለት ምንድን ነው? አንድ ሜዲኬሽን ሂውማን በዲ ላይ የሆነ ሪስፖንስ ለመምጣት ቴክ ከተደረገ በኋላ ያ ሜዲኬሽን ኢፌክቱን እያመጣ ለምን ያህል ሰዓት ይቆያል የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ደግሞ በብዛት ዲተርማይን የሚያደርጉልን ሜታቦሊዝም እና ሜታቦሊዝም ኤንድ ኤክስክሪሽን ይሆናል በብዛት ማለት ነው። ኦኬ አንድ መድኃኒት ቶሎ ወደ ሜታቦሊዝም ፓዝ ሄዶ ኤክስክሪት የሚደረግ ከሆነ ወይ ከሰውነታችን የሚወጣ ከሆነ ዲዩሬሽን ኦፍ አክሽኑም ያነሰ ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ሪቨርስ ኢዝ ትሩ ማለት ነው። ሶ this pharmacokinetic parameters most importantly determines the three things of the drug ማለት ነው። ኦኬ that's all about the basic pharmacokinetics and በኔክስት ቪዲዮ እያንዳንዱን አብዞርፕሽንን ኢንዲቴል ገብተን በተቻለን አቅም አጠር አድርገን ፕሪሳይስ በሆነ መንገድ ምንመለከት ይሆናል። ዘን ዲስትሪቢዩሽን እያልን እንሄዳለን ማለት ነው። አፍተር completion of the basic pharmacokinetics we will proceed to the pharmacodynamics part ማለት ነው። ኦኬ ሀሳብ አስተያየታችሁን ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ስጡኝ። that's all about the basic pharmacokinetics and pharmacodynamics principle ማለት ነው። See you later. Thank you so much.